हेलो स्टूडेंट, जय जगन्नाथ। आज वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज आम षष्ठ क्लास विज्ञान नवम अध्याय पृथ्वीकरण पद्धति प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। तो प्रश्न उत्तर आलोचना मुझे कहवाक चाहूँ शुणु। जपरी शस्य संग्रह करने समय पवन चक्र भूसी को उड़ाई दिए, ठीक से ऋषि माने दुर्बलता को त्याग कर उत्तम गुण को धरी रखते। चलतु आज भिडियो को आम स्टार्ट करदे। प्रश्न उत्तर आस आम शिक्षण अभिवृद्धि करवा। 1 नंबर अलगा करने हाथ रे बाछिबा प्रणाली उद्देश्य कौन? ऑप्शन देइछि छाणीबा, बाछि अलगा करवा, बाष्पीकरण हेबा, अपक्षय करवा। तो सठिक उत्तर कौन हम? ऑप्शन ख बाछि अलगा करवा। एबे आमे 2 नंबर देखिबा। निम्नलिखित पदार्थ गुड़िक मध्यरु केउंटी साधारणतः मंथन पद्धति व्यवहार करी अलगा करा जाए? उत्तर कौन कहला? ऑप्शन देइछि पानीरु तेल, पानीरु बाली, क्षीररु लहुणी, वायुरु अम्लजान। तो सठिक उत्तर कौन हम? क्षीररु लहुणी। एबे आमे 3 नंबर देखिबा। परिश्रवण पाई साधारणतः केउ कारण आवश्यक? ऑप्शन रे कहला उपकरण आकार, वायुर उपस्थिति, छिद्रर आकार, मिश्रणर तापमात्रा। तो सठिक उत्तर रे हमर छिद्रर आकार हेबो। एबे आमे 4 नंबर कहबा। निम्नलिखित निम्नरे दिया जाइथिबा उक्ति गुडी को ठीक किंबा भूल कारण सह कुह। भूल उक्ति को संशोधन कर। एबे आमे कहला लुण द्रवणरु लुण अलगा करबा पाई खरारे रखा जाए। देखिए ता उक्ति कौन अच्छे? उक्ति ठीक अच्छे कारण खरारे जल बाष्पीभूत होइजिबा एवं मूल पात्र रे कठिन लुण रहिजिबा। एबे ख देखंदु मिश्रणर उपादानर मात्रा कम हेले ही हाथ रे बाछिबा प्रणाली व्यवहार करबा उचित। एही उक्ति कौन अच्छे हमर? ठीक अटे कारण मिसिथिबा उपादान मात्रा कम थिबारु हाथ रे बाछिबा सहज होइथाय। ग मुढ़ी एवं चाउल मिश्रण रे मिश्रण को घसीबा द्वारा अलगा करा जाय पारे। एही उक्ति हमर संपूर्ण भावे कौन अटे? भूल अटे कारण एही मिश्रण को उड़ाइबा किंबा पाछुड़ीबा द्वारा अलगा करा जाय पारिबो। ठीक उक्ति मुढ़ी चाउल रो मिश्रण को कुल्लारे पाछुड़ीबा द्वारा अलगा करा जाय पारिबो। एबे देखंतु घ सोरिष तेल एवं लेंबू पानी मिश्रण आश्रवण द्वारा अलगा करा जाय पारिबो। एही उक्ति हमर संपूर्ण भावे ठीक अछि कारण तेल और पानी सात्रता अलगा अटे। नेक्स्ट देखंतु चाउल चूना एवं पानी रो मिश्रण को अलगा करबा पाई चालुणी व्यवहार करा जाय। एही उक्ति भूल अटे। चाउल चूना और पानी रो मिश्रण को परिश्रवण पद्धति रे अलगा करा जाय पारिबो। ठीक उक्ति कहला चाउल चूना और पानी मिश्रण को अलगा करबा पाई परिश्रवण पद्धति व्यवहार करा जाय। एबे आमे 5 नंबर देखिबा। स्तंभ 1 रे थिबा मिश्रण गुडी को स्तंभ 2 रे थिबा सेमानकर पृथकीकरण करबा पद्धति सहित जोड़। एडे देखो स्तंभ 1 स्तंभ 2 देला। तो स्तंभ 1 रे कौन कर देछि? मुग सह बेसनर मिश्रण, पानी रे चक पाउडर मिश्रण, आलू सह मकार मिश्रण, काठगुंड सह लुहा गुंडर मिश्रण, घ पानी रे तेलर मिश्रण। एपटे खर दे देछि कौन? स्तंभ 2 रे हाथ रे बाछिबा, चुंबकीय पृथकीकरण, आश्रवण चलाइबा एवं परिश्रवण। देखिबा यार सठिक उत्तर कौन हेबो? तो एठी देखंदु मुग सह बेसनर मिश्रण स्तंभ 2 रे चलाइबा, पानी चक पाउडर मिश्रण एपटे परिश्रवण पद्धति द्वारा ताको अलगा करा जाय पारे। आलू सह मकार मिश्रण हाथ रे बाछिबा, काठगुंड सह लुहा गुंडर मिश्रण चुंबकीय पृथकीकरण, पानी रे तेलर मिश्रण आश्रवण। एबे आमे 6 नंबर देखिबा। देखंदे 6 नंबर क्यों परिस्थिति रे कठिन पदार्थ को तरल पदार्थ रु अलगा करबा पाई तुमे छणा परिवर्ते आश्रवण पद्धति को व्यवहार करिबो? उत्तर कौन देछि आमे एबे देखिबा।
ଯେତେବେଳେ କଠିନ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଭାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପାତ୍ରର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରହିଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ରବଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଏହି କଠିନ ଓ ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଅଲଗା କରାଯାଇଥାଏ। କଠିନ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ପାତ୍ରର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପାତ୍ରର ଉପରି ଭାଗରେ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଆଶ୍ରବଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଏହାକୁ ଅଲଗା କରାଯାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବାଲି ଓ ଜଳର ମିଶ୍ରଣକୁ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଅଲଗା କରାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ 7 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 7 ନମ୍ବର, ତୁମ ନାକରେ ଥିବା କେଶର ଉପସ୍ଥିତିକୁ କୌଣସି ପୃଥକୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କରିପାରିବ କି? ଉତ୍ତର ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ, ନାକରେ ଥିବା କେଶ ପ୍ରାକୃତିକ ଫିଲ୍ଟର ଛଣା ଯନ୍ତ୍ର ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କେଶର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମୟରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଧୂଳିକଣା ତଥା ଦୂଷିତ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଣି ହୋଇ ନାକପୁଡ଼ାରେ ରହିଯାଏ। ଏବେ ଆମେ 8 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। କୋଭିଡ-19 ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ସାଧାରଣତଃ ଏହା କେଉଁ ପଦାର୍ଥରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ? ଏହି ମାସ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ? ତ 8 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ କୋଭିଡ-19 ସମୟରେ ଆମେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ମାସ୍କ ସାଧାରଣତଃ କଟନ ବା କପା ସୂତା, ସଂଶ୍ଳେଷିତ ତନ୍ତୁର ପ୍ରସ୍ତୁତ ସୂତା ବା ପଲିପ୍ରପଲିନରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମାସ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ହେଉଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଭାସି ବୁଲୁଥିବା ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଓ ଭାଇରସ ଆଦିକୁ ସୁସ୍ଥ ଲୋକର ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଓ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାକୁ ନ ଦେବା। ଏବେ ଆମେ 9 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଆଳୁ, ଲୁଣ ଓ କାଠଗୁଣ୍ଡ ଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ରଣ ତୁମକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନକୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଉତ୍ତର। ସୋପାନ 1ରେ କହିଲା, ପ୍ରଥମେ ଆଳୁକୁ ହାତରେ ବାଛି ଅଲଗା କରିବା। ସୋପାନ 2, ଲୁଣ ଓ କାଠଗୁଣ୍ଡ ମିଶ୍ରଣରେ ପାଣି ମିଶାଯାଉ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଲୁଣ ପାଣିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେବ। ସୋପାନ 3, ପରିଶ୍ରବଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ଥିବା କାଠଗୁଣ୍ଡକୁ ଅଲଗା କରାଯାଇପାରିବ। ସୋପାନ 4ରେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରି ଲୁଣ ପାଣିରେ ଥିବା ଜଳକୁ ବାଷ୍ପ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ପାତ୍ରରେ ଲୁଣ ଅବଶେଷ ଆକାରରେ ରହିଯିବ। ଏବେ ଆମେ 10 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ବୁଦ୍ଧିମତୀ ନୀଲା ଶୀର୍ଷକ କାହାଣୀ ପଢ଼ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିପ୍ଳବକୁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ପାରାଗ୍ରାଫ ପାଇଁ ତୁମ ପସନ୍ଦର ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଶୀର୍ଷକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର। ତ ପଢ଼। ନୀଲା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହ ଚାଷ ଜମିରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ସେମାନେ ପିଇବା ପାଣି ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କୁ ଶୋଷ ଭୋକ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିକଟସ୍ଥ ପୋଖରୀରୁ କିଛି ପାଣି ଶସ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ପାତ୍ରରେ କିଛି ପାଣି ଭରିବା ପରେ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ପାଣିରେ କାଦୁଅ ମିଶିଛି ଏବଂ ପିଇବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କି ଅନୁପଯୁକ୍ତ। ପାଣିକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ସ୍ଥିର କରି ରଖିବା ଏବଂ ତାପରେ ସେ କାଚ, ମସଲିନ କପଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରି କାଦୁଅ ପାଣିକୁ ଛାଣି ମନ୍ଥନ ରଖିଲା। ଏହା ପରେ ଲୀଳା ଏକ ଆବଦ୍ଧ ପାତ୍ରରେ ପାଣିକୁ ପ୍ରାୟ 10 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥଣ୍ଡା କଲା, ଫୁଟାଇଲା। ଥଣ୍ଡା କରିବା ଫୁଟିବା ପରେ ସେ ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଛାଣି ମନ୍ଥନ କରି ପିଇବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ଅନୁପଯୁକ୍ତ କରିଥିଲା। ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବା ବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଏହି ପାଣି ପିଆଉଥିବାରୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାର ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଏହି ଗଳ୍ପଟିର ସଠିକ ଉତ୍ତର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ନୀଲା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହ ଚାଷ ଜମିରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ସେମାନେ ପିଇବା ପାଣି ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କୁ ଶୋଷ ଭୋକ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିକଟସ୍ଥ ପୋଖରୀରୁ କିଛି ପାଣି ଆଣାହେଇଛି। ଏଠି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଆହେଇଛି।
ଶସ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ପାତ୍ରରେ କିଛି ପାଣି ଭରିବା ପରେ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ପାଣିରେ କାଦୁଅ ମିଶିଛି ଏବଂ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଏହା ଅନୁପଯୁକ୍ତ। ପାଣିକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ସ୍ଥିର କରି ରଖିଲା ଏବଂ ତାପରେ ସେ ମସଲିନ୍ କପଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରି କାଦୁଅ ପାଣିକୁ ଛାଣି ମନ୍ଥନ ରଖିଲା। ଏହାପରେ ନୀଲା ଏକ ଆବଦ୍ଧ ପାତ୍ରରେ ପାଣିକୁ ପ୍ରାୟ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟାଇଲା। ଥଣ୍ଡା ଫୁଟିବା ପରେ ସେ ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଛାଣି ମନ୍ଥନ କରି ପିଇବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କରିଥିଲା। ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବା ବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଏହି ପାଣି ପିଆଇଥିବାରୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାର ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ତ ଉପଯୁକ୍ତ ଶୀର୍ଷକ ପାଣିରୁ ପରିଷ୍କାର ଓ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ନୀଲାର ଚତୁର ସମାଧାନ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ହେଇଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓଟିର ଲିଙ୍କଟାକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।